All of you, mark your attendance in the chat box. Mark your attendance. Alan Saj, Alna Agustin, Ameya Surendran, Sarah Rose, Christy, Devanjana, Devapriya, Muhammad Nihal, Sridev, Kripa. Sridev, രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി? കേറിയിരുന്നു പിന്നെ കട്ടായി പോയി. Okay. കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. Okay. Then listen, page number 277. 277 അല്ലേ? Chapter 6, India wins freedom. Listen. First, we can see 5 questions are there. First one is, in which year did India become independent? Who was the first Prime Minister of India? Who was the first President of India? Who composed the national anthem of India? What is our national song? We can see 5 questions are here. This is your homework. You can find the answers and write down them. Okay. Yes. Then listen. The Indian National Congress achieved limited success during its early years. The leaders of the Congress at this time were known as the moderates. Dadabhai Naoroji and Gopalakrishna Gokhale were moderate leaders. They believed in pleading with the British government to bring about reforms. Gradually, there grew another group within the Congress. They were called radicals. They wanted to oppose the British strongly. They were in favor of strikes and boycotts. Lala Lajpat Roy, Bala Gangadhara Tilak and Bipin Chandra Pal, called Lal Bal Pal, were the 3 popular leaders of the radical group. We know about the freedom struggle. All of you know about the freedom struggle. In 1947, August 15th, we got freedom from British. Before 1947, we are the slaves of British. Then East India Company buy the things, products from India and carried away to their own country and sold them at higher prices. Through this trade, East India Company achieved huge profits. Okay. Then the Indian National Congress achieved limited success during its early years. Then the leaders of the Congress at this time were known as moderates. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? മോഡറേറ്റ്സ്. ദേവപ്രിയ, yes, but the leaders of the Congress during that time is known as moderates. Then another group formed from this Congress. They are known as radicals. Then what is moderate and what is radicals? Repeat once more, all of you please listen me. The leaders of the Congress at this time were known as moderates. Then Dadabhai Naoroji and Gopalakrishna Gokhale are the moderates during that period. Then another groups formed from this Indian National Congress, formed from the Congress. The leaders of this group is known as radicals. Clear? In the morning we studied about these. Right? Alle രാവിലെ പഠിച്ചല്ലേ? Yes. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 moderates are Dadabhai Naoroji and Gopalakrishna Gokhale. Then the second group or radicals always opposed the British. Radicals oppose the British. They in favor of strikes and boycotts. അവർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു? സ്ട്രൈക്സും സമരങ്ങളും അതുപോലെ ബോയ്ക്കോട്ട്സും ബോയ്ക്കോട്ട്സ് ഒക്കെ നടത്തി. Then radicals were Lala Lajpat Roy, Bala Gangadhara Tilak and Bipin Chandra Pal. ഈ 3 ആൾക്കാരാണ് അന്നത്തെ റാഡിക്കൽസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലീഡേഴ്സ് ആണ് 3 പേര്. ആരൊക്കെ? ലാലാ ലജ്പത് റോയ്, ബാലഗംഗാധര തിലക്, ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ. അങ്ങനെ ഇവരെ 3 പേരെയും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ലാൽ ബാൽ പാൽ. എന്താ പറയാ? ലാൽ
ബാൽപാൽ, ലാൽ മീൻസ് ലാലാ ലജ്പത് റായ്, പിന്നെ ബാൽ ബാലഗംഗാധര തിലക്, പാൽ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ. These three persons were known as radicals. Clear? Yes. Then next നമ്മൾ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത്. എന്താ അത്? സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ്. സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഷാൾ ഹാവ് ഇറ്റ്. സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, അല്ലെ? സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്. ഐ ഷാൾ ഹാവ് ഇറ്റ്, ഞാനത് നേടിയെടുക്കും. ഇത് ആരുടെ വാക്കാ? ഹൂസ് ദിസ് വേർഡ്? ദിസ് ഈസ് ബാലഗംഗാധര തിലക്സ് വേർഡ്. ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് പറഞ്ഞത് സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ്, ഐ ഷാൾ ഹാവ് ഇറ്റ്, ഞാനത് നേടിയെടുക്കും. ക്രിസ്റ്റി, അലൻസാജ്, അദ്വൈത് കമൽ, ഷംവീൽ, ഫാത്തിമ എന്തിനാ വിളിച്ചെന്ന് അറിയാലോ? അലൻസാജ് ഓൾസോ, അലൻസാജ് ആൻഡ് ഫാത്തിമ. Then next one is partition of Bengal. Partition of Bengal. The partition of Bengal എന്ന് പറഞ്ഞാലേ in 1905 British decided to divide Bengal into two parts. In 1905, in which year? In which year? In 1905, 1905 British decided to divide Bengal into two parts. First part belongs to Hindus, Hindu majority. Another part or second part belongs to Muslim majority. What is the reason? What is the reason for that? For this division or this partition? എന്തിനു വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ പാർട്ട് ചെയ്തത്? The partition was an attempt to prevent Hindus and Muslims. ഹിന്ദുസും മുസ്ലിംസും തമ്മിലിട്ട് യൂണിറ്റിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക. The British understand. British എന്താ മോനെ അലനെ? അലൻസാജ് facing range problem there. Okay. Then എവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? The partition was an attempt to prevent Hindus and Muslims from uniting against the British. അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിചാരിച്ചു, എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ മുസ്ലിംസും ഹിന്ദുസും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എന്ത് ചെയ്യും? എതിർക്കും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തത്? They decided to divide Bengal into two. First majority belongs to Hindus and second majority belongs to Muslims. ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്ന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചു. Then at that time the Congress launched the Swadeshi and boycott movement. In this time Indian National Congress launched the movement, that is Swadeshi and boycott movement. അവർ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? സ്വദേശി ആൻഡ് ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് അവർക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്ന് വേർതിരിവുണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തു? boycott and Swadeshi and boycott movement കൊണ്ടുവന്നു. What is the meaning of boycott and what is the meaning of Swadeshi? Swadeshi means one's own country. നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സ്വദേശി എന്ന് പറയാ, അല്ലെ? ബോയ്ക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവർ സാധനം നമ്മൾ നിഷേധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുക. നോക്ക്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്വദേശി ആൻഡ് ബോയ്ക്കോട്ട്. ലിസൺ. Swadeshi means one's own country. The movement aimed to popularize the use of goods made in India. People were asked to boycott all foreign goods. They made huge bonfires of foreign made goods. A large number of women and students joined the movement. The government tried to suppress the movement. The Congress launched the Swadeshi and boycott movement. Swadeshi means one's own country. The movement aimed to popularize the use of goods made in India. എന്ത് ചെയ്തു? കോൺഗ്രസ്സുകാരെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യക്കാരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബോയ്ക്കോട്ട് ഇന്ത്യ. ബോയ്ക്കോട്ട് ഇന്ത്യ അല്ല, ബോയ്ക്കോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്സ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാം, വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി യൂസ്
only Indian products. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി ജീവിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. We use only Indian products. Then we want to boycott British goods. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇനി വേണ്ട, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ചെറിയ വിലക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരത് വലിയ വിലക്കാണ് കൊണ്ട് വിൽക്കുക. അതുപോലെ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് വലിയ വില ഈടാക്കും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണ്ട? ബ്രിട്ടീഷുകാരിലെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? വി വാണ്ട് ടു ബോയ്കോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്. വി യൂസ് ഓൺലി ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദ റവല്യൂഷണറീസ്. റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിപ്ലവം, അല്ലെ? റവല്യൂഷണറീസ് നോക്ക്. സം യങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ബംഗാൾ, പഞ്ചാബ് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ദ മോഡറേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ റാഡിക്കൽസ് ഹാഡ് നോട്ട് അച്ചീവ്ഡ് ഇനഫ്. These revolutionaries believed that the British could be driven out of India only through force. They were willing to sacrifice their lives for the country. Ajit Singh, Arabind Ghosh, പിന്നെ Khudiram Bose and Veer Sevakar were the early revolutionaries. Some of them were later arrested and hanged. ആരെ നമ്മൾ റവല്യൂഷണറീസ് എന്ന് പറയാ? റവല്യൂഷണറീസ് ആരെ പറയാ? റവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വിപ്ലവങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? റവല്യൂഷണറീസ് എന്ന് പറയാ. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്താ പറയാ? ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിപ്ലവങ്ങൾ നയിച്ചിട്ടില്ലേ? അവരെയാണ് നമ്മൾ റവല്യൂഷണറീസ് എന്ന് പറയാ. ദ യങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ബംഗാൾ, ബംഗാളിലെ ചെറിയ പ്രായക്കാര്, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബിലെ അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ യങ് പീപ്പിൾ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് മോഡറേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ റാഡിക്കൽസ് ഹാഡ് നോട്ട് അച്ചീവ്ഡ് ഇനഫ്. അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്? മോഡറേറ്റ്സും റാഡിക്കൽസും ഒന്നും കാര്യമായി ഒന്നും നേടിയില്ല. So these revolutionaries believed that British could be driven out of India only through force. നമുക്ക് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ? Revolutionaries understand. These revolutionaries understand. അവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? They understood. We want to avoid British, avoid British. Then they believed that British could be driven out of India from only through ഫോഴ്സ്. അവര് പറഞ്ഞു എന്താ? ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വി വാണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇന്ത്യൻസ്. വി ആർ നോട്ട് ദ സ്ലേവ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ്. നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമകളല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് നാട് കടത്തണം. അതിനൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? ഏതിലൂടെ മാത്രമേ? ബ്രിട്ടീഷ് കുഡ് ബി ഡ്രൈവൺ ഔട്ട് ത്രൂ ഫോഴ്സ്. ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? ദെൻ അങ്ങനെ they were willing to sacrifice their lives for the country. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? ശരി, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നാട് കടത്താമെന്ന് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ലൈഫ് പോയാലും വേണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ പോയാലും സാരമില്ല. എന്ത് വേണം? നമുക്ക് നമ്മുടെ വി വാണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ കൺട്രി. ദെൻ അജിത് സിംഗ്, അമേയ സുരേന്ദ്രൻ, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? ആർ യു ടോക്കിംഗ്? Then Ajit Singh, Arabind Ghosh, Khudiram Bose and Veer Sevakar then were early revolutionaries. Some of them were later arrested and hanged. അതായത് ഇവരായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നാട് കടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച റവല്യൂഷണറീസ്, നേതാക്കന്മാരല്ലേ, വിപ്ലവകാരികള്. അവർക്ക് എന്താ ലാസ്റ്റ് സംഭവിച്ചത്? അജിത് സിംഗ്, അരവിന്ദ് ഘോഷ്, ഖുദിറാം ബോസ്, വീർ സേവാക്കർ, ഇവരെ ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? സം ഓഫ് ദം വേർ ലേറ്റർ അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹാങ്ഡ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാങ്ഡ്, തൂക്കിലേറ്റി. ക്ലിയർ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. അപ്പൊ റവല്യൂഷണറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ റവല്യൂഷണറീസ് എന്ന് പറയാം. യങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ബംഗാൾ, പഞ്ചാബ് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് moderates and radicals had not achieved enough. The revolutionary believed that the British could be driven out through force.
Most of the people ready to give up their life. Give up their life. അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ കളയാൻ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി. അജിത് സിംഗ്, അരവിന്ദ് ഘോഷ്, ഖുദിറാം ബോസ്, വീർ സേവാക്കർ, they were the revolutionaries. They were ready to give up their life for country. കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ജീവൻ കൊടുക്കാനും അവർ തയ്യാറായിരുന്നു. At last, most of them were arrested and hanged by British. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. പെട്ടെന്ന്. ക്രിസ്റ്റി സിൻഡോ. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. Then നിങ്ങൾ നോക്ക്. Can you see the pictures are here? Different pictures are here. Can you see? All of you please listen. അത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഓരോ ഇൻസിഡന്റ്, അത് ഓരോ ഇയേഴ്സ്, ഗാന്ധിജിയുടെ ലൈഫിൽ കടന്നുപോയ ഓരോ ഇയേഴ്സ് ആണ് അത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് അതായത് ജനനം മുതൽ, ഗാന്ധിജിയുടെ ബർത്ത് മുതൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഡെത്ത് വരെയുള്ള ഓരോ ഇയേഴ്സ് ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, 2nd October 1869. 2nd October 1869. Born in Porbandar in Gujarat to Karamchand and Puttalibai. 1869 ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധിജി പോർബന്ദറിൽ, ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിൽ ജനിച്ചു. ആരുടെ മകനായിട്ട്? കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെയും പുത്തലിബായിയുടെയും മകനായി 1869 ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഗാന്ധിജി വാസ് ബോൺ ഓൺ 2nd October 1869 in Porbandar. Then his mother was Puttalibai and his father was Karamchand. Second one, 1883. All of you look at your textbook. Text ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ. Second year is 1883. 1883. എന്താ അത്? Married to Kasturbai Makhanji, Kasturbai Makhanji Kabadia, known as Kasturba or Ba. 1883 1869 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്ര വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചേ? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താട്ടെ. എത്ര വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു? 1869 അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. 1883 അദ്ദേഹം മാരീഡ് ആയി. ഇൻ വിച്ച് ഏജ്? പറ പെട്ടെന്ന്. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? only 14 അല്ലേ? 14 അല്ലേ ദേവപ്രിയ? 14ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗാന്ധിജി കല്യാണം കഴിച്ചു. Then in 1883 Gandhiji married to Kasturba. Gandhiji married to Kasturba. Next important year is 1888. 1888
went to London to study law. അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റ് അതായത് LLB പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, നിയമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോയി? ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി. In 1888, ഗാന്ധിജി went to London to study law. LLB വക്കീലാകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം പോയി. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 1891 ദേവപ്രിയ 1891 returned to India, started in law practice. 1888 അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി. After 3 years later he returned to India and started a law practice. അങ്ങനെ 3 വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. അതായത് വക്കീൽ പഠിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വക്കീലിന്റെ ജോലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Then after 2 years, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം 1893 traveled to South Africa, spent the next 21 years there. അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോയി? 1893 അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോയി? സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ 21 വർഷം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Then 1915 returned to India. വീണ്ടും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. 1893 അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി. 21 വർഷം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം 1915 he returned to India from South Africa. Then after 5 years later, in 1920, launched the non-cooperation movement against the British. In 1915 he returned to India from South Africa. Then after 5 years, in 1920, launched the non-cooperation movement. He started non-cooperation movement against British. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അദ്ദേഹം non-cooperation movement സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Then again 2 years later, പിന്നെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം 1922 withdrew the movement, sent to prison. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ? withdrew the movement പിൻവലിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി? sent to prison, ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. അപ്പം 1922 ഗാന്ധിജീനെ ജയിലിലടച്ചു. കാജൽ ചൗഹാൻ, മുഹമ്മദ് നിഹാൽ ഫാത്തിമ, അദ്വൈത് കമൽ. Yes. Then after 8 years later, 1930 led the Salt March, which started the civil disobedience movement. So civil disobedience movement. 1930 ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തു? ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അല്ലെ? ഉപ്പ് ദണ്ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വൺ 1942. After 12 years later, launched the Quit India movement, sent to prison. 12 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 1930 അദ്ദേഹം 1922 അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയി. 1930 അദ്ദേഹം സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു. പിന്നെ 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ്, ഗാന്ധിജി ലോഞ്ച്ഡ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് സെന്റ് ടു പ്രിസൺ. വീണ്ടും അദ്ദേഹം ജയിലിലേക്ക് പോയി അല്ലെ? പാവം. Then 1946 to 47, 1946-47 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? traveled to different parts of India, spreading the message of peace. 1946-47 കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ചത്? ട്രാവലിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സ്പ്രെഡിംഗ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് പീസ്. സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇന്ത്യയിലുടനീളം കൈമാറാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി യാത്ര ചെയ്തു. Then 30th January 1948, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 അല്ലെ? 48 ഓഗസ്റ്റ് വരെ അദ്ദേഹം നിന്നോ? ഇല്ല. ഓഗസ്റ്റ് 15 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി 30th അദ്ദേഹം മരിച്ചു. പാസ്ഡ് എവേ ഇൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. ഇതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ലൈഫിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്.
2nd October 1869, he was born in Porbandar. In 1883, he married to Kasturba Bai. In 1888, went to London to study law. 1891, he returned to India and practiced as a lawyer. Then 1893, traveled to South Africa, spent the next 20 years there. അവിടെ 21 വർഷം. Then in 1915, he returned to India from South Africa. Then 1920, he started non-cooperation movement against British. 1922, he withdrew the movement and prisoned. ജയിലിലടച്ചു. 1930, he led the SALT march or civil disobedience movement. Then in 1942, launched the Quit India movement and sent to prison. Again prisoned. Then 1946 up to 47, he traveled the different parts of India. He traveled Ribameri. He traveled different parts of India for spreading the message of peace. In 1948, August 30th, he died, passed away in New Delhi. ഇത് നോട്ടിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. എന്ത് ചെയ്യണം? ഗാന്ധിജീസ് ലൈഫ് എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ് എഴുതുക. അതിന് നേരെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് വൺ 2nd October 1869, born in Porbandar. നെക്സ്റ്റ് 2 നമ്പർ ഇടുക. 1883 എന്ന് ഇടുക. മാരീഡ് ടു കസ്തൂർബ ബായ്. 1888, went to London to study law. 1891, returned to India and practiced as a lawyer. 1893, traveled to South Africa. Then 1915, returned to India from South Africa. 1920, launched the non-cooperation movement. 1922, withdrew the movement, sent to prison. Then 1930, started SALT march, which started the civil disobedience movement. Led the SALT march and started the civil disobedience movement. 1942, launched the Quit India movement and sent to prison. Then 1946-47, traveled to different parts of India, spreading the message of peace. 1948, January 30, passed away in Delhi. Devanjana, please wait. ഇത്രയാണ്. ഇത് എഴുതണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ 2 homework. You have 2 homeworks. First one, no, 3 homeworks. രാവിലെ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ 5 questions are there in your textbook. Starting point of your lesson. Then next one, important years and incidents belongs to Gandhiji's life. These are your homework. Okay, you can finish this homework before the next class, before Monday. Okay, yes. Devanjana, എന്താ മോളെ പറ? കേട്ടില്ല മോളെ, കേൾക്കുന്നില്ല. ദേവാഞ്ജന പറയുന്ന ക്ലിയർ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ആ, ലാസ്റ്റ് ഹോംവർക്ക് നോട്ടിൽ ചെയ്യണം. അതെ, ഒരു കോളം ഇയറും മറ്റേ കോളം ഇൻസിഡന്റ്. ഓക്കെ, വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ഇന്നെടുത്ത് എത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന്.
Exam will be on Monday. Okay. Exam will be on Monday. Hmm? Any doubt, anybody? Any doubt? Yes, Sarah. Sarah. Yes. ഏതൊക്കെ പാടായിരുന്നു എക്സാം? എക്സാം ഏത് പാടാ പറഞ്ഞത്? ലെസൺ 3 ആണോ? അല്ല, ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞേ അൽന? ഫിഫ്ത്ത് ലെസൺ. ഫിഫ്താ? യെസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ. എന്തായിരുന്നു കൃപാമേരി? നോ മിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. വെയിറ്റ്. ലെസൺ 5 അല്ലേ? 5 അല്ലേ അൽന? അമേയ 5 അല്ലേ? ഓക്കെ. Okay, bye bye. See you in the next class. Tata, bye bye.